नमस्कार मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणा ओडिशार एक जनप्रिय कहानी चारि महाजन पुओ कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे महाजनर चारि पुओ। महाजन मला बेले चारि पुओं को डाकी पाखरे बसेइला। कलिकाल पिला तांकू को विश्वास। आज सिना बुढ़ा बसीछि, काली सकाले बुढ़ा आखि बुझिले जेझा हांडी खंड मान भिन्न करदेवे। एते धन दरब अकारण रे खंट खाइबे। महाजन एक कथा विचारी चारि पुओं को पाखरे बसेइला। महाजनर गोटे सढ़ू बड़ न्यायवंत, ताकू काकचरित जना। महाजन पिला चारि को कहिला, मु सिना आज जाए थिली बोली केउ कथारे भावना नथिला। मु तो एबे धामरू जाउछि। जेबे तुमर भिन्न हेबाकू मन बलिबो तेबे मौसा को डाकिबो। मौसा तुमको जेझा गंडाक बांटी दब। तुमे सही बांटरा नहीं जेझा जेझा घर करिवो, आउ द्वंद्व लगइबो नाही। यह कही महाजन आखि बुझिला। ये चारि पुओं भितरु सबा बड़ भाई पाठशाठ पढ़े। ता तल भाईटी न्याय निशाप करे। तल दी भाई हल काम करती, बिलबाड़ी धंदा बुझंती। यहीपरि चारि भाई थांती। बड़ दी भाई एणे तेणे घड़िए बुलिबाकू जाती। आसिकरी पलंकरे गड़पड़ा हुअंती। सान दी भाई दिन जाक मिहंत करी खरा वर्षा सही संध्या बेले को घर को आसती। मुठाए मोटा सठा खाई एठी सेठी गड़ी जाती। दी भाई जाक खाई पी अयस करुछंती। आर दी भाई जाक मूलियाठू हीन। ये कथा कौन बोहू मानक आखिरे जीव? भाई कथा पछके भाई बुझु थांतु। चारि बोहू तो एका समान। सेथिरु बड़ दी बहु काहींकि दिन चारि प्रहर किछि आरती पत्र करिवे नाही। पाट पीतांबरी पिंधि पान खाई पलंकरे गड़ुथिबे। सान दी जा काहींकि एते खटिबे? रातिरे दी सान बहु गेरस्तंकु देखे शिखे केते उलुगुणा दियंती, केते धिक्कारंती। कहंती जेझा कड़ाक जेझा बांटी नेले सुखरे रुहंतु। पर अनुसरण रे मुंड गुंजी केते काल पड़िथिबो। एमिति केते दिन गलारु ये कथा मान शुणी शुणी सान भाई आउ संभाली हेई रही पारले नाही। दिने बड़ भाई को पाखकु जाई कहिले, भाई भिने हबा। सेथिरु समस्ते कहिले, बापा वियोग हेला बेले कहि जाइछंती चालो मौसा को डाकी आनिबा। मौसा जहा बांटी देबे आमर सेथिरे राजी। समस्ते जाई मौसा घरे पहुँचिले। मौसांकर काकचरित पढ़ा थिला। से आगत कथा जानी पारुथिले। पुतुरा मानकू देखिला खेणी सबू कथा जानी पारिले। पदारे न जानिला परी पुतुरा को भारी आदर कले। गोड़ धोइबाकू पानी अणई देले। दांड पिंडारे बसिबाकू मसिणा पकाई देले। दुख सुख पचारिले। महाजन पुओ माने दुख सुख कहिबे कौन? भिने हवा कथा कहिले। मौसा को बापा भल लोक बोली मानिछंती। मौसा आसिले भाई माने भिने हेबे। मौसा तो सबू कथा जानी सारिलेणी। कहिले, मते तो काली रातिरे सपन होइथिला तमे माने आज एठिके आसीबो बोली। सपन रे मते हुकुम हेछि, पुतुरा पुतुरा बहु समस्त को घेनी पुरस्तम जीवी। जगन्नाथ को मुंडियाटाए लेखाए मारी फेरी आसिले तुम चारि भाई की भिने करी देई आसीबी। ये कथारे चारि भाई जाक मंगिले। सेथिरु मौसा चारि पुतुरा बहु को घेनी जगन्नाथ दर्शन को बाहरिले। पुरस्तमरे पहुँची दियंकु दर्शन कले। फेरी आसिला बेलकू बाटरे एक पड़िया पड़िला। दिन आसी दीपहरु बलिलानी। चाली चाली समस्ते थकिचंती। मौसा कहिले, आउ चाली पारिबा नाही। आज एठारे खरा वर्षा पलिबा, एइठी रहिबा। यहा कही गंठिली फिटेई देखिला बेलकू टंका टोकर किछि नाही। केते व्यस्त हेले। समस्ते कांदी बोबाई तुनी हेले। शेषकू मौसा कहिले, पिलाए तुमे तो समस्ते गुणवंत। चारि भाई जाक चारिआड़ को जाओ। जे जहा कमई पारिबो आण। एठारे रांधिबा खाई पी तापरे उपाय करिबा। चारि भाई चारिआड़ को गले। सबा सान भाई चारि कामरे धुरंधर। जाऊ जाऊ बाटरे चषाटीए हल बुलौछि। बलद दुहे भारी अमानिया। दिन आसी दीपहर बलिलाणी। अराए सुधा मड़ेई पारि नाहांती। बड़ व्यस्त हो बसीछि हलुआ। ये समय रे सबा सान भाई जाई पहुँचला।
ଚଷାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ସବୁ ହାଲ କହିଲା। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଘଡ଼ିକେ ଏ ବିଲ ଚାଷ କରିଦେବି, ତୁ କ'ଣ ଦେବୁ? ଚଷା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲା। କଥା ଠିକ୍ ହେଲା। ଚଷା 5 ସେର ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପରିବା, କିଛି କାଠ ବିଡ଼ିଏ ଦେବ। ଚଷା ଚାଉଳ ହେରିକା ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ସିଧା ଯାଇ ଘେନି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାଜନ ପୁଅ ସେ ବିଲ ଖଣ୍ଡିକ ଚଷି ସାରି ଝାଳ ମାରୁଛି। ଚଷା ଏତକ ସାମଗ୍ରୀ ମହାଜନ ପୁଅ କାନିରେ ଢାଳିଦେଲା। ମହାଜନ ପୁଅ ସେତକ ଘେନି ଆସି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଉପର ଭାଇଟି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲା 5-7 ଜଣ ମଣିଷ ଠିଆ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ, ଏ ବିଲରେ ସବୁଦିନ ପାଣି ରହେ, ଚାଷ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣେ ଜମିଦାର ଖଞ୍ଜଣାରୁ ପାହୁଲାଏ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଭଲା କି ଉପାୟ କଲେ ଧାନ ଆଦାୟ ହେବ? ମହାଜନ ପୁଅ ତ ଚାଷ ବିଦ୍ୟାରେ ଧୁରନ୍ଧର। କହିଲା, ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ କୁହ, ମୁଁ ଉପାୟ କହିଦେବି। ଏମାନେ କହିଲେ, ଆମେ 2ଟି ଟଙ୍କା ଦେବୁ। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ମାଟି ଗୋବର ମିଶେଇ ବାଟୁଳା ଗୁଡ଼ିଏ କରି ତା ଭିତରେ ପୁଞ୍ଜାଏ ଲେଖାଏ କୋଇଲି ବାଇ ଧାନ ପୂରେଇ ପାଣି ଉପରେ ପକାଇଦେଲେ ସେ ବାଟୁଳଟି ମାନ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେଥିରୁ ଗଛ ଉଠି ଧାନ ହେବ। ଏକଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା। ମହାଜନ ପୁଅକୁ 2ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖୁସିରେ ବିଦା କଲେ। ମହାଜନ ପୁଅ ଟଙ୍କା ଆଣି ବାଟରେ ସଉଦା କିଣି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଣେ ତା ଉପର ଭାଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ। ସେ ଭାଇଟି ନ୍ୟାୟ ନିଶାପ କରେ। ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ବସି କାନ୍ଦୁଛି। ବଡ଼ ଲୋକ ପୁଅ ପରି ଦିଶୁଥାଏ। ମହାଜନ ପୁଅ ତାକୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆମେ 4 ଭାଇ ଭିନେ ହୋଇଥିଲୁ। ଜଣକେ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ସବୁ ବାଣ୍ଟ ହେଲା। ପଛକୁ ଗୋଟିଏ କାଳି ବିରାଡ଼ି ବଣ୍ଟରାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ କିଏ ନେବ? ସବୁ ଭାଇଯାକ ଅବୁଝା ହେଲୁ। ଶେଷକୁ ଭଲ ଲୋକ କିଛି ଆସି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ କହିଲେ, 4 ଭାଇଙ୍କର 4 ଗୋଡ଼। ବିରାଡ଼ିଟି ସାଜିରେ ରହିଲା। ଜଣକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଗୋଡ଼ରେ ଅଧିକାର ରହିଲା। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ବିରାଡ଼ିଟି ଦିନେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୋ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ସେ ଗୋଡ଼ରେ ତେଲ ଦେଇ କନା ଗୁଡ଼େଇଲି। ଦୈବ ଯୋଗକୁ ବିରାଡ଼ିଟି ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଶୋଇଥିଲା। ସେଇ କନାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ବିରାଡ଼ିଟି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ଜଣକ ଭାଡ଼ିରେ ପଶିଗଲା। ଭାଡ଼ିରୁ ନିଆଁ ଡେଇଁ ଚାଳରେ ଘଟିଗଲା। ଘଡ଼ିକେ ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଘର ନାରଖାର ହୋଇଗଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲିଭିଲା। କାଲି ସେ କଥା ନିଶାପ ହେଲା। ଭଲ ଲୋକମାନେ ମୋତେ କାଇଲି କଲେ। ଗାଁ ଯାକ ଘର ମୁଁ ତୋଳେଇ ଦେବି। ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖରଚ ହେବ ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଅଧେ ଉଡ଼ିଯିବ। ମୋତେ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ଗୁହାରି କରିବାକୁ। ଫେର ବିଚାରିଲି, ରାଜା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ମୋ କଥା କ'ଣ ମାନିବେ? ଏକଥା ଭାବି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ବସିଛି। ମୋତେ ଯେ ଏଥିରୁ ଉଧାରି ଦେବ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ଦେବି। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତମକୁ ମୁଁ ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ କୁହ? ଲୋକଟି କହିଲା, 500 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଯା, ଭଦ୍ରଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବସାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମହାଜନ ପୁଅ ସେ ଗାଁକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଗାଁ ଲୋକେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛନ୍ତି। ମହାଜନ ନିଶାପ କରିବ ବୋଲି ଆସିଛି। ତା ଆଗରେ ଗାଁ ଲୋକେ ଆପେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ବିରାଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ବିରାଡ଼ି ପଳାଇଲା। ପଳେଇଲାରୁ ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ତାର ଦୋଷ। ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ଯେବେ ବିରାଡ଼ିର ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନଥାନ୍ତା ତେବେ ବିରାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥାନ୍ତା କିପରି? ଛୋଟା ଗୋଡ଼ରେ ତ ବିରାଡ଼ି ଚାଲିପାରିନଥାନ୍ତା। ଆଉ 3 ଗୋଡ଼ ଥିବାରୁ ସିନା ବିରାଡ଼ି ପଳେଇଲାରୁ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଆର 3 ଗୋଡ଼ର ଦୋଷ ନା ଛୋଟା ଗୋଡ଼ର ଦୋଷ? ଗାଁ ଲୋକେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ଆବାକାବା ହୋଇଗଲେ। ଏଥିକି କି ଉତ୍ତର ଦେବେ? କିଛି ବାଟ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ଶେଷକୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, 3 ଗୋଡ଼ର ଦୋଷ। କାରଣ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ ତ ତଳେ ଲାଗୁନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ତ ଚାଲି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ 3 ଗୋଡ଼ ଚାଲିକି ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଛୋଟା ଗୋଡ଼ର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ।
ଏହି କାରଣରୁ ତିନି ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ କାଇଲି ଲାଗିଲା। ସେଇ ତିନି ଭାଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଘର ସବୁ ତୋଳେଇ ଦେବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା। ଏହା ଦେଖି ଆର ଭାଇଟି ଖୁସି ହୋଇ ମହାଜନ ପୁଅକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖୋଇପେଇ ବିଦା କଲା। ସବା ବଡ଼ ଭାଇ ମଉସାଙ୍କ ବୋଲ ମାନି ଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ। ସେ ଭାଇଟି ପାଠଶାଠରେ ବଡ଼ ଟାଣୁଆ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲା ସେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ମହାଜନ ପୁଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆମ ରାଜା ଆସି ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକେଇ ହୁକୁମ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀଟା କେତେ ଓଜନ। ଏକଥା ଯେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହି ନ ପାରିବେ ତେବେ କାଲି ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ଏ ଅସାଧ୍ୟ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବେ ଯେ ବଞ୍ଚିବେ? ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଛି। ମହାଜନ ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଏ ହାତୀକି ଓଜନ କରିଦେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେବି। ମହାଜନ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଡଙ୍ଗା ଆଣିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲା। ଡଙ୍ଗା ଆସିଲା। ଡଙ୍ଗାରେ ନେଇ ହାତୀକି ଠିଆ କରାଇଲେ। ଡଙ୍ଗା ତଳକୁ ହାତେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଡଙ୍ଗାଟି ପାଣିରେ ଯେତେ ବାଟ ବୁଡ଼ିଥିଲା ମହାଜନ ପୁଅ ସେଇ ପତନ ଉପରେ ଖଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଗାର ଟାଣିଦେଲା। ତାପରେ ହାତୀକୁ ଡଙ୍ଗାରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଆଗଲା। ମହାଜନ ପୁଅ କହିଲା, ଏ ଗାର ବୁଡ଼ିବା ଯାଏ ଡଙ୍ଗାରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କର। ଗାର ବୁଡ଼ିଲାରୁ ସେ ବାଲିତକ ଡଙ୍ଗାରୁ କାଢ଼ି ଓଜନ କଲାରୁ 100 ମହଣ ହେଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ଦେଖି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ମହାଜନ ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା 1000 ଆଉ ଖାଇବା ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କଲେ। ତାପରେ ମହାଜନ ପୁଅ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ। ମଉସା 4 ପୁତୁରା 4 ବୋହୂଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ। ସବା ସାନ ପୁଅ 2 ସାନ ବୋହୂଙ୍କୁ ସବୁ ପୁଅଙ୍କ ରୋଜଗାର ଜଣାଇଦେଲେ। ପଚାରିଲେ, ଯେବେ ଏଥରକ ଭିନେ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଚାଲ, ମୁଁ ଯାଇ ଯେଝା ଭାଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଆସିବି। ସାନ 2 ପୁଅ ସାନ 2 ବୋହୂ ଆପଣା ଅଯୋଗ୍ୟ ପଣିଆ ବୁଝିପାରିଲେ। ସାନ 2 ଭାଇ ଆଉ 2 ବୋହୂ ବଡ଼ 2 ଭାଇ ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆଉ ଭିନେ ହେବେ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଫେରିଲେ। ସେଇଦିନଠାରୁ ଘରେ କଳିକଜିଆ ନ କରି ବୋହୂଟିମାନ ମିଳିମିଶି ସୁଖରେ ଚଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ 4 ମୂର୍ଖଙ୍କ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋटे ଦେଶରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ। ରଜାଟି ମହାମୂର୍ଖ। ପାଠର ନାଁ ସୁଦ୍ଧା ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ବସି ବସି ଦିନ କଟାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଖିଆଲ ହୁଏ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଜାଙ୍କୁ ମଜୁରା କଲା ବେଳକୁ ରଜାଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ଖିଆଲ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ, କାଲିକି ଆମର 4 ଜଣ ମୂର୍ଖ ଦରକାର। ନ ଆଣିପାରିଲେ ତୁମର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଯିବ। ଆମକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ କାଲି 4ଟି ମୂର୍ଖ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେ ରଜାଙ୍କର ଏ ଅଡ଼ୁଆ ହୁକୁମ ଶୁଣି କାବା ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁକୁମ ତ ପାଳିବାକୁ ହେବ, ନହେଲେ ତ ଚାକିରି ଯିବ। ଏହା ଭାବି ସେ ଆଉ କିଛି ନ କହି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ହୁକୁମ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ। ଯାହା ପାରିବି ତାହା ଅବଶ୍ୟ କରିବି। ଏହା କହି ଘରକୁ ଗଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଉ ଖିଆପିଆରେ ମନ ନାହିଁ। କାଲିକି 4ଟା ମୂର୍ଖ କେମିତି ରଜାଙ୍କୁ ଦେବେ ଖାଲି ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ରାତି ପାହିଲା। ସକାଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୂର୍ଖ ଖୋଜି ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ। ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଘାସ ଗୋଛାଟିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କିଓ, ଇଏ କ'ଣ? ଘାସ ଗୋଛାଟି ମୁଣ୍ଡେଇଛ କାହିଁକି? ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଥୋଇ ଦେଉନା। ଲୋକଟି କହିଲା, ବିଚରା ଘୋଡ଼ାଟା ତ ମୋତେ ବହୁଛି, ପୁଣି ଘାସ ଗୋଛାକୁ ବୋହିବ। ତେଣୁ ଘାସ ଗୋଛାଟାକୁ ମୁଁ ବୋଉଛି। ଘୋଡ଼ାଟା ଟିକେ ଓଜନରୁ ରକ୍ଷା ପାଉ।
ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇଟାର ବୁଦ୍ଧିସୁଦ୍ଧି କିଛି ନାହିଁ। ଘାସ ଗୋଛାଟା ମୁଣ୍ଡେଇ କରି ବସିଲେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ାର ଭାର କମିଯିବ। ବା ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଆ। ପୁଣି ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଘାସ ଗୋଛାଟିଏ ମୁଣ୍ଡେଇଛି। ଆଠୁ ବଳି ମୂର୍ଖ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ଆକୁ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ ହେବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କହିଲେ, ତୁମରି ଭଳିଆ ଜଣେ ଲୋକ ରଜାଙ୍କର ଦରକାର। ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଟିକିଏ ରଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ବିଚରା ଲୋକଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୁକୁମରେ ସେହିପରି ଘାସ ଗୋଛା ମୁଣ୍ଡାଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ବାହାରିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଆଉ 3ଟି ମୂର୍ଖ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଜଣେ କଞ୍ଚା ମୂର୍ଖ ହାବୁଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଲୋକ କରିଛି କ'ଣ ନା, ଗୁଡ଼ିଏ ବାଇଗଣ ଗୁଡ଼ିଏ ହଳଦୀ ଜାଉଁଳି କରି କାନ୍ଧରେ ରଖି ତେଲ ଘଡ଼ିଟିଏ ହାତରେ ଧରି ଏକମୁହାଁ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତାକୁ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ, କିଓ ତମେ ଏମିତି ଲସର ପସର ହେଇ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁଛ? ସେ କହିଲା, କ'ଣ କି ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ସଲାସୂତ୍ର କରି ନେଇ ତା ଘରେ ରଖିଲା। ମୁଁ ଯେତେ ଯୋଗାଡ଼ ଯତ୍ନ କଲି ସେ ଆଉ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ତାରି ଘରେ ଅଛି। ଏବେ ପୁଣି ତାରି ଆଡ଼ୁ ପୁଅଟିଏ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ତ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛି, ସମ୍ଭାଳି ହେବି କେମିତି? ମନ ଥୟ ନ ହେବାରୁ ତାରି ପଥି ପାଇଁ ବାଇଗଣ 2ଟା, ପିଲାଟି ପାଇଁ ତେଲ ହଳଦୀ ଟିକିଏ ନେଇକରି ଯାଉଛି। ତାର ଖାଇବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚା ମୂର୍ଖ। ଆକୁ ଦେଖିଲେ ରଜା ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବେ। ତାକୁ କହିଲେ, ବୁଝିଲ, ତୁମ କଥା ସବୁ ଶୁଣିଲି। ତୁମକୁ ଆଗ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଦରକାର ଅଛି। ରଜାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦେଖା ହୋଇସାରିଲେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ପୁଅ କଥା ବୁଝିବ। ବିଚରା ଲୋକଟି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଇ ସଜରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ 2 ଜଣ ମୂର୍ଖଙ୍କୁ ନେଇ ରଜାଙ୍କ ପାଖରେ ହାଜର ହେଲେ। ରଜା ପଚାରିଲେ, କିଓ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୂର୍ଖ କାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ। ରଜା କହିଲେ, ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଘାସ ଗୋଛା ମୁଣ୍ଡେଇ କେହି ଘୋଡ଼ାରେ ବସିଯାଏ? ପଚାରିବାରୁ କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଘୋଡ଼ାରେ ବସିବା, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଘାସ ଲଦିବା, ଏଥିରେ ଅଧର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଏମିତି, ବ୍ୟବହାର ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୂର୍ଖ କେମିତି ବୋଲି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ରଜା କହିଲେ, ହଉ, ଗୋଟିଏ ମୂର୍ଖ ହେଲା, ଆଉ କାହାନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଜାଉଁଳି ପକାଇ ତେଲ ଘଡ଼ି ଧରିଛି, ତାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ନେଉଛି? ରଜା ପଚାରିବାରୁ ସେ ଲୋକଟି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାହା କହିଥିଲା ରଜାଙ୍କୁ ସେୟା କହିଲା। ରଜା ଶୁଣି ଠୋ ଠୋ ହୋଇ ହସିଲେ। କହିଲେ, ସାବାସ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଅସଲ ମୂର୍ଖ ଆଣିଛ। ଇଏ ତ 2 ଗଲେ, ବାକି 2? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଛାମୁ ଜଣେ ମୂର୍ଖ। ରଜା କହିଲେ, କିଓ ଆମେ କେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଲୁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଛାମୁ ମୂର୍ଖ ନୁହନ୍ତି, ଛାମୁ ତ ଅସଲ ମୂର୍ଖ। ଛାମୁ ରଜା ହୋଇ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝନ୍ତେ କ'ଣ, ତା ନ କରି ପାଠଶାଠ ଚର୍ଚ୍ଚା ନ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୂର୍ଖ ଖୋଜିବାରେ ଯେତେବେଳେ ଲଗାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଛାମୁ ମୂର୍ଖ ନହି କ'ଣ ହେବେ? ରଜା କହିଲେ, ସତ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ହେଲୁ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ତ ଦରକାର, ସେ କାହିଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣକ ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ମୁଁ। ରଜା କହିଲେ, ତୁମେ କେମିତି ମୂର୍ଖ ହେଲ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଖାଲି ମୂର୍ଖ ନୁହଁ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟାକର ମନ୍ତ୍ରୀଟିଏ ହୋଇ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଛାମୁଙ୍କ କଥାରେ ମୂର୍ଖ ଖୋଜି ବୁଲିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋଠୁ ବଳି ଆଉ ମୂର୍ଖ କିଏ ଅଛି? ରଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଛ, ନୋହିଲେ ତମେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ? ଆଜିଠାରୁ ତମେ ମୋ ଗୁରୁ ହେଲ, ଆଉ ମୂର୍ଖ ଖୋଜିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏବେ ତମେ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭଲ ବୁଝାବଣା ହେଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ମୂର୍ଖ ରହିଲେ ନାହିଁ।